ویلکم بیک. شاہد جمیل صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جن ترامیم کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے عدلیہ اور ان سے منسلک وکلاء پہ تو کیریئر پہ تو اثر جو پڑے گا سو پڑے گا. عام جو سائل ہے اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے یا پڑے گا؟ اثر دیکھیں جی، ہمارا عدلیہ کا لیٹ می کنفیس کہ عدلیہ کا کبھی بھی ماضی اتنا تابناک نہیں رہا ہے، اور ہمارا جوڈیشل سسٹم میں بہت ساری ریفارمز کی ضرورت تھی، اور لیکن پھر بھی یہ سسٹم چل رہا تھا. مجھے یاد ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کو سمپلیفائی کر کے بتاتا ہوں. جب میں نے وکالت شروع کی 1992 میں، تب سے لے کے جج ایلیویٹ ہونے تک یا ممبر ٹریبونل ایلیویٹ ہونے تک کچھ پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. ایسے کلائنٹ آپ کے پاس ضرور آتے ہیں جو آ کے آپ کو ڈن بیسس پہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں. اور میرے ججی چھوڑنے کے بعد بھی میرے پاس اس طرح کے لوگ آئے. تو ایک وہ والا ڈارک سیگمنٹ تو ہمیشہ سے رہا ہے. کچھ شاید ساری جگہ ہی ہوتا ہو، سارے ممالک میں، لیکن ہمارے یہاں پہ زیادہ تھا. لیکن اس کے باوجود میرٹ پہ کام چلتا تھا. آپ کی عدالت میں کوئی 15% لوگ ایسے ضرور موجود ہوتے تھے، 15 سے 20% جو کہ میرٹ پہ کام کرتے تھے، جن کے سامنے وکیل جج شاپنگ بھی کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ والی پروپوزیشن یہ جج جو ہے بہتر سمجھ سکے گا اور میرے کلائنٹ کا کیس اچھا ہے تو ان کے پاس لگوا لیں. لیکن اب یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے، جو میرٹ پہ بھی اپنا کیس عدالت میں لے جانا چاہتا ہے اچھا وکیل کر کے، اس کو جو تھوڑا سا یقین تھا کہ مجھے کوئی ریلیف مل سکتا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. اور جو پروبیبلٹی کی بات کی ابھی میرے دوست نے، تو پروبیبلٹی آف وننگ اینڈ لوزنگ دی کیس جو ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کا اعتماد اس عدالت پہ تو اس طرح کا نہیں رہا ہے. اور خاص طور پہ جہاں پہ رسپونڈنٹ جو ہے جس کے خلاف کیس کیا جا رہا ہے، وہ اگر حکومت ہے یا حکومت کا کوئی ادارہ ہے، تو یہ ججز جو ہیں، یہ دیکھیں میں ایک ڈیفرنس آپ کو بتاتا ہوں. جو بندہ بھی میرٹ پہ آئے گا نا، اس کو کسی کو اوبلائج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس پوسٹ پہ آنے کے لیے. آپ نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہی ایسا بنا دیا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹو کے ووٹس کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ اگر میں بلنٹ ہوں تو مجھے چینلز پہ پھر وہ تھوڑا ریسٹرکٹ بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ تو انٹرویو کیے ہیں پولیٹیکل پارٹیز نے وکیلوں کو بلا کے، اور اب پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ایلیجینس، وہ زیادہ بڑا میرٹ ہے وکالت میں کمپیٹنس کے کمپیئر کر کے. تو ان حالات میں کچھ مجھے جو ہے یہ آگے جوڈیشری کا بہت برا حال ہوگا، لوگوں کا اعتماد بالکل ختم ہو جائے گا. اور میں اسی پہ ہم بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ چرچل نے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں کہا تھا کہ برطانیہ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی ہیں، اس کا لنک لوگوں کے موریل پہ ہوتا ہے. اگر کسی کو عدالت کے سسٹم پہ یقین ہو تو عام پیرلنس میں کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عدالت میں دیکھ لوں گا، کہ میں عدالت جاؤں گا تو مجھے میرا حق مل جائے گا. اب یہ والی امید جو ہے یا یہ کانفیڈنس ایک عام آدمی سے ختم ہو گیا. تو اس لیے اس کا نقصان جو ہے 26ویں اور اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا اوور آل پورے معاشرے پہ بہت نیگیٹو ہونے والا ہے. اچھا، اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا گیم آؤٹ کریں جسٹس صاحب، کہ لوگوں کا آپ سے آپ کی بات مان کے چلتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ہٹ جائے گا، شاید لوگ کیسز عدالت کے سامنے لائے ہی نہ. اس کا سوسائٹل امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آخر کار مسئلہ تو وہاں کا وہیں کھڑا ہے نا. میرا اگر شاہ زیب کے ساتھ کوئی ایشو ہے اور میں کون کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کورٹس شاید ریزالو نہ کر سکے. پہلے بھی ہمیں پتہ ہے کہ سالوں سال برسوں برس بلکہ دہائیوں تک کبھی کبھی کچھ کیسز چلتے ہیں. تو پھر کیا مطلب کوئی نہ کوئی تو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکنزم استعمال ہوگی. تو یہاں پر وہ کیا ہوگی آپ کی نظر میں؟
देखें, जब अदालतों पे एतमाद लोगों का, अदालतों की तरफ लोग नहीं देखें ना, एक चॉइस क्या है लोगों के पास, अदालतों के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? मैं आपको पंजाब की मिसाल देता हूँ। पंजाब में मैं नाम नहीं लूंगा अभी, पीछे उसको गैंगस्टर कह लें, कुछ कह लें, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनका ताल्लुक होता था। तो अभी तो ये लॉ लेके हैं जो जस्टिस आलिया नीलम ने जिसको सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पे लोग जल्दी इंसाफ के लिए कुछ परसेंटेज दे के ऐसे गैंग्स के या ऐसे चौधरियों के पास जाते थे कि हमारा ये मसला हल करवा दें, और वो देखते थे अपने तौर पे कि अच्छा इसका क्लेम ठीक है, इसके पास चेक है, इसके पास रजिस्ट्री ठीक है, और वो फिर उस दूसरे बंदे को बुलाते थे और उसको धौंस के साथ बैठा के और उससे वो और उसमें से एक अपनी परसेंटेज लेते थे। ये सिस्टम हमारे पंजाब में तो बड़ी देर से राज था। तो इस किस्म का सिस्टम जो है, जिसको आप देखें हमारे यहाँ पे, आपने अब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की पूरी दुनिया में बड़ी बात हो रही है और लोग कह रहे हैं कि ये टेक्निकलिटीज से और लंबे प्रोसीजर से निकल के पार्टी सामने बैठे हैं, एक बंदे को मुंसिफ बनाएं और फैसला कर लें। हमारे मुल्क की जड़ों में, हमारी रूट्स में ये सिस्टम था, जरगा और पंचायत सिस्टम। हमने उसको प्रमोट नहीं किया। हमने लोकल बॉडीज में एक पूरा कमीशन होता है जो उधर के लोग बैठते हैं, वो फैमिली इश्यूज और छोटे मोटे इश्यूज को वहां पे रिजॉल्व कर लेते हैं। हमने लोकल बॉडीज भी यहाँ पे नहीं बनने दी। तो इसके बाद कोई सिस्टम ना हमने नीचे वो ग्रास रूट लेवल का रहने दिया है, और जो एक सिस्टम था अदालतों का हमारे सामने, उसमें से आपने एतमाद छीन लिया है। तो या तो क्रिमिनल केसेस में आपने देखा है कि अदालतों में लोग अपने जो मुलजिम होता है उसको मर्डर कर देते हैं, और ये पंजाब में तो बड़ा कॉमन है, और वो इसीलिए करते हैं कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलना, इसकी बेल हो जानी है इसने, और इससे बेहतर है कि वो एक मर्डर का बदला दूसरा मर्डर। तो या उस तरफ को चीजें जाएंगी, या फिर ये लोकल चौधरियों के पास, जिसमें कोई भी बन सकता है, वो किसी इदारे का बंदा हो या कोई आम इन्फ्लुएंशियल बंदा हो, तो फिर लोग उस साइड पे जाएंगे। तो इट विल लीड टू एनार्की, आई टेल यू। जो हमारा हमने इन 75 सालों में हमारे से पीछे आजाद हुए मुल्क जो हैं वो आगे निकल गए हैं डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, सर्टेनिटी की बेस पे, और लोगों को पता है कि अगर हम ये इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ये चीजें होंगी, इसके बाद हमें कोई नहीं छेड़ेगा। यहाँ आपके मुल्क का तो कानून ही कोई नहीं है। आपके 36 महकमे हैं, जो एक छोटी सी कोई अपनी बिजनेस शुरू कर ले तो उसके प्रेमिसेस पे 36 महकमे आते हैं और उनको अलग-अलग। अभी रिसेंटली मैं एक ग्रुप को एडवाइस कर रहा हूँ, और वो टेक ओवर दूसरे ग्रुप ने किया और मुझे वो साथ कंसल्ट कर रहे हैं। तो उसको वापडा वालों को वो अलग पैसे दे रहे थे, वो ईओबीए वालों को अलग पैसे दे रहे थे। यानी आपका ये अपने वो एक्सपेंस का हिस्सा बनाते हैं इन लोगों को पैसे देना। तो अगर अदालत जो यहाँ पे सिस्टम था, मैंने 10 साल जजी की है, और वहां पे मैं 199 को मैं समझता था कि आप उसको अगर ये हुकूमत के डिसीशंस के लिए नहीं भी इस्तेमाल करते, तो लोगों के ये छोटे छोटे मसाइल की एनफोर्समेंट के लिए बहुत अच्छा इदारा था। एक 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अगर कोई बंदा आता है और उसका ग्रीवेंस जेन्युइन है, तो आप दूसरे ऑफिसर को बुला के उसके साथ खड़ा कर लेते थे कि इसका ये राइट है कि नहीं। अब जो नए जजेस हैं, जो इस वक्त आपने एक खौफ उनके ऊपर तारी कर दिया है, वो नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया है कि लोगों ने, अब पहले ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ये 5-6 जजेस नजर आते थे, जो नोटिस करते थे, असर्ट करते थे, उसके बाद पेशावर में लोग करते थे, तो लोगों ने रिटे उठा के उस तरफ को जाना शुरू कर दिया कि वहां से एनफोर्स करवा लेंगे। अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके अपना ऊपर बंदा बिठा लिया है, इन लोगों को बिल्कुल वो भी फारिग कर देंगे। यानी आपने कोई उम्मीद की किरण जो है छोटी सी भी इन इदारों के ऊपर, होप, उसकी भी आपने रूह खींच ली है। और हमारी गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।